बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरबा वेलफेयर फाउंडेशन की हमारी 37वीं मीटिंग है। सबसे पहले तो मैं सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ कि आप अपने प्रेसिडेंट, और उसके बाद सबसे पहले मैं तलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ सर अहमद खान साहब को कि वो तलावत कलाम पाक करें। كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول صدق الله میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد جو بیٹھوں تو صلی علیہ کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے کٹے عمر یا مصطفیٰ کہتے کہتے شفائے صلی علیہ کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے جیے ہم صدا مصطفیٰ کہتے کہتے مرے ہم تو صلی علیہ کہتے کہتے صلی علیہ کہتے کہتے ایک آئینہ حق نما بن گیا دل تیرے حسن کو حق نما کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے. اچھا ابھی ایسے ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں، ایک سر رشید صاحب کے ماموں بھی تھے، چیف آرٹ افسر چودھری نذیر صاحب، اچھا نذیر صاحب، ایک ان کے ماموں تھے وہ، اور ایک ہمارے دوست اربا فاؤنڈیشن کے گولڈن ممبر ہیں اسلم ڈیر صاحب، ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی پچھلے دنوں میں، اور ہمارے اسپیشل برانچ کے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ایک ہمارے دوست تھے فٹ بالر وسیم صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان چاروں کے لیے بھی اول و آخر 3 بار دوسری پڑھو، 3 بار دوسری کو ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ صاحب اللہ حسن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جل وعلا جمع جو بلا بغض کی اپنی ذات کے ساتھ مت کی معاف فرمانا مولا پیارے حبیب کے صدقے اس کلام پر جواب ہم سے پہلے بابا آدم راضی کی جائے ترجم ہمارے سب کو زیادہ مشہور مولا پیارے حبیب کے صدقے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا خصوصاً اس کلام پر دسوار جانے مولا دینا جو نگین صاحب یا اللہ ہمارے پیارے دوست اسلم صاحب کی والدہ محترمہ کو یاقر صاحب کے والد محترم کو اور کسی بھی ان کو چاہتے ہیں یا اللہ منظور مقبول کر فرما یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ رحیم سب پہ جلدی عطا فرما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله تعالى على خير خلق الخلق وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله بننے والے سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اسپیشل میں عرفانت کروں صاحب کو اپنی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں سارے فقریہ ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہمارے لوگوں کے لیے اور اللہ ان کو خوش رکھے جب بھی کبھی ایسا موقع آیا کبھی ضرورت پڑی تو انہوں نے کبھی بھی کسی کو بھی انکار نہیں کیا ایک دو بار ان کو تو یاد نہیں ہوگا ایک دفعہ ہمارے کچھ دوستوں کا جھگڑا ہوا تو انہوں نے اپنے گھر پہ بلایا تو مجھے ان کو یاد نہیں ہوگا تو مجھے وہ وقت نہیں بھولتا کہ جب انہوں نے وہ سارے معاملات ساتھ مل کے حل کرائے تھے تو سب چیزیں یاد رکھی جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم میرے خیال میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو بھی جانتے نہیں ہوں گے سامنے بیٹھے ہیں فرسٹ ٹائم دیکھا ہوگا یا بڑے عرصے بعد دیکھا ہوگا لیکن ان کا نام کا نہیں پتا ہوگا تو انٹروڈکشن ہو جائے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو اویئرنیس ہو گیا ہم کیسے ادھر آئے اور کون کون لوگ سر اظہر صاحب پلیز ادھر سے شروع کرتے ہیں سر تھوڑا سا لاؤڈ تک آواز نہیں آ رہی میرا نام اسکواڈن لیڈر اظہر ہے میں 2020 میں لاہور بیس سے ریٹائرڈ ہوا تھا اور آج کل شاہین ایئرپورٹ سروسز میں ایز اے مینیجر سیکورٹی کام کر رہا ہوں اور علی پارک میں فی الحال رہتا ہوں سر تھینک یو ویری مچ یہ سر گولڈن ممبر ہم نے سر تقریباً 5-6 ماہ سے یہ کام شروع کیا تھا کہ جو گولڈن ممبر ہو گئے وہ 1000 پر منتھ پے کیا کریں گے اس اماؤنٹ کو یہ ہمارے کچھ فنانس کے ممبر بنے ہوئے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے وہ جو بھی کنزمپشن پریزیڈنٹ کے حکم سے مطلب استعمال ہوگی اس میں وہ کوئی ریفریشمنٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے وہ ہم وہ جگہ پہ استعمال کریں گے یا کر رہے ہیں جس پہ واقع ہی ریزرو ہے تو یہ ہمارے گولڈن ممبر ہیں ریٹائرڈ چیف ڈائریکٹر سر محمد اشرف 2011 میں ریٹائرڈ ہوا اور علی پارک میں اور یہ بھی ہمارے گولڈن ممبر اٹھا کے کسی کی بات غور سے سن لیں کسی کو چائے کا کپ پلا دیں کسی کو پانی پلا دیں یہ بھی بہت بڑی خدمت ہوگی یہ اس لیے کہ ہم لوگ ہیں سارے کے سارے مجھول ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا لیکن کئی دفعہ ساری عمر گزر جاتی ہے باتیں سمجھ نہیں آتی جو انسانیت کی معراج ہے نا اللہ نے اس کو خلیفہ بنا کے دے دیا کیا کہا اللہ نے کہا یہ ہے میری مخلوق یہ ہے میرا کنبہ جو بندہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھے گا جو بندہ ان کا کام کرے گا مجھے بہت عزیز ہوگا فرض کیا ہے کسی بندے کو آپ ایک پانی کا گلاس پلا دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں نور محمد سے میں محبت کرتا ہوں کہتے ہیں میرے پروردگار میرے لیے کیا حکم ہے اللہ فرماتے ہیں تو بھی نور محمد سے محبت کر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میری ڈیوٹی کیا ہے اللہ فرماتے ہیں آسمان پہ چلے جاؤ جتنی مخلوق ہے آسمانی مخلوق جن کو ہم نوری مخلوق کہتے ہیں ان سب میں جا کے اعلان کر دو کہ اللہ نور محمد کو پیار کرتے ہیں میں نور محمد سے محبت کرتا ہوں تم بھی جتنی مخلوق ہے اسے محبت کرو ہاں جی پروردگار یہ بھی کر دیا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں زمین میں پھیل جاؤ زمین کی جتنی مخلوق ہے وہاں منادی کر دو جیسے لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے وہاں جا کے کیا کرنا ہے کہتے ہیں جا کے یہی اعلان کر دو کہ میں نے آپ پھر جبرائیل یہاں آ کے اس دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نور محمد سے محبت کرتے ہیں میں نور محمد سے محبت کرتا ہوں ساری نوری مخلوق نور محمد سے محبت کرتی ہے میں زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرتا ہوں
اور یہ جو بات ہے سوائے اٹھا کے کسی کی بات غور سے سن لیں، کسی کو چائے کا کپ پلا دیں، کسی کو پانی پلا دیں، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ یہ اس لیے کہ ہم لوگ ہیں سارے کے سارے مطلب ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، بہت کچھ سیکھ لیا، لیکن کئی دفعہ ساری عمر گزر جاتی ہے، باتیں سمجھ نہیں آتی۔ جو انسانیت کی معراج ہے نا، اللہ نے اس کو ٹھیکا بنا کے دے دیا۔ کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ ہے میری مخلوق، یہ ہے میرا کنبہ، جو بندہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھے گا، جو بندہ ان کا کام کرے گا، مجھے بہت عزیز ہوگا۔ فرض کیا ہے کسی بندے کو آپ ایک پانی کا گلاس پلا دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں نور محمد سے میں محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے پروردگار میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تو بھی نور محمد سے محبت کر۔ جی ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد میری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آسمان پہ چلے جاؤ، جتنی مخلوق ہے آسمانی مخلوق جن کو ہم نوری مخلوق کہتے ہیں، ان سب میں جا کے اعلان کر دو کہ اللہ نور محمد کو پیار کرتے ہیں، میں نور محمد سے محبت کرتا ہوں، تم بھی جتنی مخلوق ہے اسے محبت کرو۔ ہاں جی پروردگار یہ بھی کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں زمین میں پھیل جاؤ، زمین کی جتنی مخلوق ہے وہاں منادی کر دو، جیسے لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟
हैं जाके यही ऐलान कर दो कि मैंने आपको। फिर जिब्राइल यहाँ आके इस दुनिया में ऐलान करते हैं कि अल्लाह नूर मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, मैं नूर मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ, सारी नूरी मखलूक नूर मोहम्मद से मोहब्बत करती है, मैं ज़मीन वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो। और ये जो बात है सिवाय जिन्नों और इंसानों के सारी मखलूक सुनती। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, मैं कहता हूँ कि इनका शुमार इन दरवेशों का आप सब का उन लोगों में है कि जो एक दूसरे को टाइम दे, अल्लाह के पसंदीदा है। बहुत सारी बातें आपने देखी, फलां बंदा गया जी वो काम हो गया, फलां बंदे ने किसी को कहा उसने बात मान ली। बेसिकली होता क्या है, वो अल्लाह की तरफ से दिल में बात डाल दी जाती है कि फलां की इज़्ज़त करनी है, फलां का काम करना है। मुख्तसर ये कि ये मेरे भाई थोड़ा सा टाइम रह गया, हमारी ज़िंदगी का सूरज तो असर पे पहुँच गया, असर से मगरब कितना टाइम है, सूरज गुरूब होने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए। हम लोग वो हैं जिनकी ज़िंदगी का टाइम सिर्फ 1 घंटा देना है, उसमें करना क्या है, उसमें जो करने वाली बात है। कई दफ़ा बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन कई दफ़ा सारी उम्र समझ नहीं आती, बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ ये असर के टाइम पे एक एडवाइस करूँगा कि कम से कम हम ये लोग करते हैं कि अभी मुल्क में जो अफरा तफरी फैली है, यहाँ 2 तबके हैं, एक मुल्क बचाने वाला है, एक मुल्क तबाह करने वाला है। हम कम से कम अपनी औलाद को ये बता जाएँ, जब हम दुनिया से जाएँ तो कम से कम वो कहें कि हमारे अब्बा हमारा दादा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने मुल्क बचाया था। अभी देखिए प्रैक्टिकली कर क्या सकते हैं, प्रैक्टिकली करने के लिए किसी भी बुराई को जो है उसको काउंटर करने के लिए आपके पास आका ने सामने 3 जराए बताए। एक तो ये है कि अगर आपकी कैपेबिलिटी आप में वो पावर है तो आप उसको हाथ से रोकें, नहीं भाई ये गलत काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर क्या करना, फिर ज़बान से क्या देना कि भाई वो गलत कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता कम से कम दिल में तो बुरा जाने ना कि यार ये जो तबाही हो रही है ये गलत, ये ईमान का आखिरी दर्जा है। तो कम से कम हम कहते हैं हम उसमें ही शामिल हो जाएँ। अगर हम प्रैक्टिकली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो कम से कम उसमें शामिल हो जाएँ कि हम बुराई को बुराई समझें। इस मुल्क को भाई हमने बचाना है। मैं आपको बताऊँ कि मैंने दुनिया में पिछले दिनों में गया हुआ था, ये टूर किया मैंने गया था, उधर जाके मुझे एहसास हुआ कि ये जो मिट्टी है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, इस जैसा दुनिया में कोई खिता नहीं है, इस जैसा मुल्क दुनिया में है कोई। कुछ मुल्कों में बहुत सर्दी, कुछ मुल्कों में बाकी मिसाइल, लेकिन यहाँ अल्लाह ने करम ये कर दिया कि यहाँ अल्लाह ने हमें 4 मौसम दिए। अगर चैनलाइज कर लें, अगर कोई मैनेजमेंट करने वाला होता तो जनाब सभी पहले कराची की गर्मी उधर से आती, ये गिलगित तक चली जाती ताज़ा सर्दी, अगर कोई मैनेज करने वाला होता। लेकिन बदबख्ती मानी के बाद वक्तों के हाथ आए हुए हैं, क्या करेंगे। लेकिन ये है भाई कम से कम ये है कि हमने ये कर जाना है, अपनी औलाद को बता जाना है कि यही आपका सरमाया है, यही सब कुछ है। और औलाद के लिए मैं कहूँगा कि ये उस हवाले से भी बहुत अच्छा प्लेटफार्म है कि बच्चों को भी कभी एक मौका अगर दे दें, हम बच्चे भी अपने साथ लेके आएँ तो कम से कम एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन हो। हमारे बच्चे मैंने देखा बहुत टैलेंटेड हैं, जितनी हमारे बच्चे अच्छे हैं मैंने और कहीं नहीं देखा। लेकिन कमी जो हम तस्लीम करेंगे, हम में से कमी रह गई क्या, हमने एजुकेशन तो दे दी लेकिन तरबियत नहीं दी, हमने तरबियत नहीं दी। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक दिन मैं आ रहा था इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ये हाईवे से, तो मैं भी खड़ा हो गया, मेरे साथ दोस्त थे वो भी खड़े हो गए, बच्चे बैठे हुए हैं टीन एज। तो मेरे तो ज़मीन ने गवारा नहीं किया, मैं उनको कहूँ वोट जो मुझे सीट दे दो, मैं सीट दे दी। एक मुझसे थोड़ा सीनियर आ गया, वो आगे, तो मैंने एक बच्चे को ऐसे कहा, मैंने इनको सीट दे। बच्चे का एक्ट पता क्या था, बिला चुनो चरा उठ खड़ा हुआ, कैसे सारी यहाँ बैठे। उसको मैंने बिठा दिया। जो मेरा एनालिसिस था, मैंने जो एनालाइज किया वो ये था कि इसको किसी ने बताया ही नहीं है कि बड़ों को सीट देंगे। देखिए कहीं हम उन लोगों में तो नहीं रह गए, हमारा शुमार कहीं उन लोगों में तो नहीं है जिनके जो बच्चों को नहीं बता सके कि बड़ों का अदब करना है, बड़ों का एहतराम करना है। अगर वहाँ कोई कमी है तो मेरे भाई आते जाते हम लोग वो करते हैं। डेफिनेट सारे ही समझदार हैं। तो खुशी वाली बात यह है, मुझे इस बात का पहले नहीं पता था, ये सब इतना अच्छा लगा कि अली पार्क वो आबादी, हम तो बाई वर्चू ऑफ समथिंग उधर चले गए,
لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ وہ تو گولڈ کا خزانہ ہی وہی علی پار، یہ سارے گولڈ آپ نے ہمیں دے دیے، اس کا مطلب ہم بہت امیر ہیں. تو بھائی جان یہ ہے کہ ہم یہ 2-3 آئے ہمیں بھی وہ اپنے گولڈ میں شامل شامل ہونے کے تیار ہے. تو پھر بھائی جان آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں زیادہ سی بات جو میں کر سکتا ہوں میں آپ کو بتا دوں، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں 2008 سے، اور اللہ کا کرم یہ تھا کہ میں نے سپریم کورٹ بار کا الیکشن لڑا تھرو آؤٹ دی کنٹری. اللہ نے مجھے سوٹ کیا. میرے جو میں کر سکتا ہوں، جو مجھ سے آپ کو مدد چاہیے، انشاءاللہ 24 گھنٹے میں حاضر ہوں. میرے یہاں کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو وہ میری ود ان کیپیسٹی ہو تو انشاءاللہ اس سے آپ ہیزیٹیٹ نہیں کیجیے گا. میں بھائی جان حاضر ہوں، میری ٹیم حاضر ہے. یہ سارے میرے دوست بیٹھے ہیں، میاں صاحب بیٹھے ہیں، یہ اکرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم لوگ اکٹھے ہیں، یہ بھی پریکٹس کر رہے ہیں. تو ہماری اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی کمپنی ہے. ایک ہی ہوتا ہے کہ مخلوق کے خدا کے لیے جو بہتر کر سکتے ہیں کام کر رہے ہیں. تو آپ دوستوں سب کے لیے بھائی انویٹیشن ہے جو ہمارے لائق ختم ہو جائے. اگر ہم آپ کے کسی کام آ سکیں تو آپ انشاءاللہ اسے ہیزیٹیٹ نہیں کیجیے گا. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم آپ کی توقعات کو پورے اترتے ہیں یا نہیں، لیکن کوشش پوری ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. سر تھینک یو ویری مچ. ہمیں بھی 1980 میں انرول ہوا ایز اے اپرینٹس. 1998 میں نے ایئر فورس چھوڑ دی. آج کل بزنس کر رہا ہوں اور گرین بلاک میں میری رہائش ہے. اروا فاؤنڈیشن کی ہی خدمت میں ہوں الحمدللہ، اور آج کل گلبرگ 3 بیکن ہاؤس میں ڈیوٹی کر رہا ہوں. ایکس چیف ڈائریکٹر سے مزمل ایئر فریم فٹر لاسٹ ٹائم لاہور سے ریٹائر ہوئے. ابھی اروا کی خدمت میں سر نے ہمیں کان سے پکڑا ہوا ہے اور جدھر مرضی ہمیں ٹو کر کے لے کے جاتے ہیں. باقی بہت سارے دوست ہیں آپ کو جو نہیں جانتے ان سے ان شاء اللہ خوشی کو ملتا ہے. 2012 میں ریٹائر ہوا اور ابھی ہائی کورٹ ویلکم سر. 1994 میں ریٹائر ہوا ہوں. ادھر مشاط کالونی میں رہائش ہے. ابھی فارغ ریٹائرڈ عابد حسن علی پارک میں رہائش ہے میری، اور کافی ساتھیوں سے ملاقات فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم بھی ہوئی ہے. لیکن یہ رفاقت صاحب جیسے جو ساتھی ہیں نا، یہ گزشتہ 30-35 سال سے ان کا ساتھ ساتھی. بہت خوشی ہوئی ہے جو ان کے خیالات ہیں وہی میرے خیالات ہیں جو انہوں نے مطلب بیان کیے ہیں. اب ریٹائرمنٹ کی لائف انجوائے کر رہا ہوں. چیف ٹیک محمد اشرف اربن ٹریڈ تھا. ابھی جاب ہے اسپیشل برانچ. اسپیشل برانچ میں اور یہ بھی سر ہمارے نادرآباد میں رہ رہا ہوں. 2000 میں ریٹائر ہوا تھا. ٹریڈ کر ریڈار فٹر. سر ویلکم ویلکم. ورنڈ سر رمیش ایل پی آر پہ ہوں. چیف ٹیک محمد احتشام اللہ. میں 96 میں ریٹائر ہوں سپلائی ٹریڈر میں اور آج کل بالکل فارغ. 2001 میں ریٹائرڈ ہوا اور آج کل میری رہائش ہے یہ ایئرپورٹ کے اپوزٹ ہے فیس 8 کے ساتھ ہے باؤ پر ہے. وہاں پر میری رہائش ہے. یہ اشر گل کے بیٹے کے لیے دعا کرنا. پچھلے دنوں میں سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اللہ کا شکر الحمدللہ لیکن ابھی وہ پرابلم نہیں ہے. اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. گراؤنڈ ریڈیو فٹر 7511 انٹری ہے. 93 میں ریٹائر ہوا تھا. اس کے بعد OGDC میں، اس سے پہلے میں نے ٹیکسٹائل میں کام کیا کوہنور میں ایز اے اسسٹنٹ انجینئر. اس کے بعد OGDC کو جوائن کیا تھا. OGDC میں 23 سال 6 ماہ کر کے 2018 کو ریٹائر ہوا تھا ایز اے کمیونیکیشن افسر. تو ابھی اپنا کام کر رہے ہیں. میرے پارٹنر ساتھ آئے ہوئے ہیں، وہ بعد میں ہم بات کریں گے. ڈیری فارم کا الحمدللہ مغلپورہ میں دکان ہے ہماری، اور ایک میاں میر میں، اور دوسرا ایک رہائش ہے میاں میر کالونی میں 3 نمبر گلی میں. ایک رہائش ادھر ہے، ایک مغلپورہ انڈر پاس کے ساتھ. چیف ٹیک ریٹائرڈ محمد رشید. 8009 انٹری ہے. 551 فلائٹ لاہور سے 98 میں ریٹائرڈ ہوا. آج کل سوشل ورک کر رہا ہوں اور ابھی ہم میٹنگ Thank you very much, sir.
چھپ کے آیا تھا میں آئی واز لیٹ. اور سلطان صاحب شروع سے ہی کیونکہ ہمیں ڈنڈا دیتے تھے اس لیے آج میں نے کنارہ کشی کی. بڑی خوشی ہوئی کہ مجھ سے میرے علاوہ مزمل صاحب بھی لیٹ تھے اور اس کے علاوہ بھی 7-8 بندے بعد میں ہیں. سر آئی ایم اسکواڈرن لیڈر رفیق اور ایئر فورس میں جی ایس ایف ٹریڈ تھا میرا اور عرف ہے میرا کباڑیا جو نئے دوست ہیں. میں آج کل ہوں CEO شاہین فاؤنڈیشن سیکورٹی سروسز. تو ہماری طرف سے تمام لوگوں کو اسپیشلی آج کل ویکنسیز آئی ہوئی ہیں سپلائی کے لوگوں کی بٹ بلو 60. تو ہم آفر کرتے ہیں ہر میٹنگ میں کہ کوئی بے روزگار بھائی ہے تو سارا جگر حاضر ہے. آج بڑی خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ کے ہمارے پاس قائم ہوئے ساری. میں نے اندر کچھ چھوڑ نہیں سکتا. میری کوشش تھی کہ سندر اسٹیٹ کے لوگوں کی یا جن کو بھی ایڈوکیٹ کی یا اس کی ضرورت پڑتی ہے وکیل کی تو میں اپنے لوگوں کو ریفر کروں. انلکلی مزمل صاحب ناراض بالکل نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ. میں نے وزٹ کیا لوگوں کو لیکن ان کے ریٹ ہمارے لیے تو بہت زیادہ آئی ہیں ایئر مینس کے لیے. وہ کہتے ہیں گھر بیچ کے پھر آ جائیں پھر آپ کی فیس پوری. اور دوسرے لوگوں کے لیے میری یہ تھی کہ فٹ پرنٹ اگر وہاں ہمارا بڑھ جائے تو یہ بہت اچھی مارکیٹ ہے سندر اسٹریٹ جہاں پہ 3000 فیکٹری ہیں ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ان کو لیگل ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے. میرے سے لوگ مشورہ کرتے ہیں لیکن میں ان کا ہوتا ہے زیادہ تر انکم ٹیکسز وغیرہ کے حوالے کوئی کبھی ان کا لیبر کے حوالے سے کی جا جاتی ہے. لیکن میں نے جو ایکسپیرینس کیا اس لیے ہم چپ کر کے اپنے گھر بیٹھ گئے. میرا اپنا ذاتی کیس تھا. مجھ سے اپنے بھائیوں نے جو میرے بڑے قریبی سبارڈینیٹ بھی رہے ایئر مین دے آسک فار 5 لاکھ فیس. اگوں اللہ جانے گا ٹھیک ہے جی. اور میرا وہی کیس 1 لاکھ روپے میں ہوا. لوگوں نے آگے دیے ہوں گے نہیں دیے وہ ایک سسٹم ہے دیٹ از اویلیبل لیکن میرا کیس صرف 1 لاکھ. ابھی بھی آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ اپنے دوستوں کو سب ایڈوائز کریں کہ ایئر مین بہت ہی مستحقین طبقہ ہے. ان کے ساتھ اسپیشلی ریٹائرڈ ان کے ساتھ فیس کے حوالے سے رعایت کیجیے. اٹ از مائی ریکویسٹ. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. ایوری باڈی میں نے کبھی کھاد کا کاروبار کیا تھا زندگی میں اور اس کا انکم ٹیکس نے مجھے ٹھوک دے 51 لاکھ. میرے پاس میں نے 51 لاکھ سے کاروبار نہیں کیا تھا 10 لاکھ سے کیا تھا. سر بچنے کا طریقہ یہ کیا ہے؟ پریس کانفرنس میں پریس کانفرنس ٹو سر میں نے ریکویسٹ کیا. سوری جو میرا ٹائم بعد میں مجھے ملنا تھا یہ گوارڈ اپ. تھینک یو اگر بھائی کو اجازت دے دیتے بھائی صاحب ایک بات ہے ایسا بندہ مل جاتا ہے جو پتہ نہیں اس کا کیا سلسلہ تھا تو میں وہی ایکسپیرینس آگے شیئر کر دیتا ہوں. حالانکہ ہو سکتا ہے اس کمیونٹی میں 1 آدھ بندہ ایسا ہو باقی 98% لوگ ٹھیک ہوں. تو بھائی جان آپ کا ایکسپیرینس بیٹر ہوا اس کے لیے ہم اپالوجائز کرتے ہیں. آئندہ آپ ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ. یہاں کوئی شکایت نہیں ہوگی. یہاں پیسے کی بات نہیں ہوتی. یہاں پیسے کی بات نہیں ہوتی. ذہن میں رکھیے گا. کئی دفعہ ایک پرسپشن بن جاتی ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہے. نہیں آپ ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ دیکھیں گے وہ ڈفرینٹ ہوگا. ایسا بات سینیٹیک اجاز رڈار فیڈر گراؤنڈ 8307 2001 میں ریٹائر ہوا. اس کے بعد میں نے ٹوٹل پارک کو آئل کمپنی کو جوائن کیا اور پوری جاب کر رہا ہوں. اوان ٹاؤن میں میری رہائش ہے. مرزا صاحب کے گھر کی بیک بٹی چیف ریٹائر ہوں 98 میں ریٹائر ہو گیا تھا. ابھی اردو بازار میں کتابوں کی دکان چلا رہا ہوں. لیکن مجھے یہ سارے دوست جو ہے نا ان سے گلا ہے کہ نیئر اباؤٹ آپ کے ذہن میں کتنے سارے ریٹائرڈ ایئر مین لاہور میں ہیں.
अली पार्क में और वो नादराबाद एरिया में कितने सारे हैं जो वहाँ पे एक दूसरे को रोज करीबन नजर आ सकते हैं। सर अगर हम 50 रुपया भी महीने का कलेक्ट करें ना, 3 माह में हम एक फ्री स्कूल जो है ना अरबा के नाम से चला सकते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए सर कि कोई नाम बन जाए, काम होता देख के लोग जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा खिदमात अपनी पेश करेंगे। यार बाद में कॉल कीजिएगा, मैं दिए से दिया जलता है सर, मेहरबानी फरमा के जो है ना कोई इस किस्म का जो है ना सिस्टम चलाया जाए, जहाँ हम सब लोग आते हैं, बैठते हैं, गप्पें लगती हैं, कुछ काम भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे स्पीड से होने चाहिए ना, उन्होंने बताया सर ने कि हमारी ज़िंदगी की असर हो रही है, असर नहीं लगभग मगरब होने वाली है। तो इस जो है ना थोड़े से टाइम में तकबीर और नमाज के खड़े होने के दरमियान के टाइम में ना कुछ कर जाएं सब लोग तो वो ज़्यादा बेहतर है। ज़बरदस्त, ठीक है। थैंक यू जी, मुझे सुनने का शुक्रिया। मेरा नाम है, 1999 में रिटायर्ड हुआ था और मैंने एक कंपनी ज्वाइन की हुई है। हम जितनी भी टोटल शहर की ये सब जो डिस्पेंसर है इनसे फिलिंग की जाती है, उसकी मेंटेनेंस उनको मैं हैंड कर रहा हूँ। तो अभी तक उधर ही स्टार अकेडमी के नाम से मेरी अकेडमी में रन कर रहा हूँ और कुछ अपना डिस्पेंसर वगैरह मेरे लाइफ में हो तो मैं जी सर, अगर तू साਡਾ फोन सुने ना ये बड़ी मेहरबानी है। ये बार कर फोन किया तो फोन ही नहीं सुनिया कोई साहब। सर नहीं आया सर, चलो चेक करना जरा। चलो मैं चेक कर लूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, नहीं तो एक बैग जरूर होगा सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो इस तरह थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में अगर हम आज की मीटिंग में ये हिसाब लिया है कि आज काफ़ी लोग ज़्यादा हैं जो जिनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, जिनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जिसमें जानवर साहब हैं और उसके अलावा सर हैं। नहीं तो आपसे पहले चलो मुलाकात है ना, तो ये भी अरबा फाउंडेशन के ही प्लेटफॉर्म के साथ सब कुछ हुआ, ठीक है। तो जो नए लोग आए हैं, मैं एक दो बातें शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ कि अल्लाह का करोड़ हम अपना शुक्र है कि इसी प्लेटफॉर्म के सदके अल्लाह पाक ने बेशुमार ऐसे काम जो बहुत सारे लोगों के बेशुमार लोगों के साथ मतलब कि इसी के सदके कोई सिलसिला ऐसा चला जिसमें सबसे ज़्यादा पेश हमारे प्रेसिडेंट हैं। इसमें कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी डेथ हो गई और उनके बच्चे काफ़ी सफ़र कर रहे थे, उनकी फ़ीस की मदद में हर महीने में ही उनकी फ़ीस जाती है। और इसी तरीके से जब ये प्रोग्राम कर आया राशन की शक्ल में, जब ईद आती है ईदी की शक्ल में, वो सारी चीज़ें मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। और इसके अलावा बेशुमार लोग ऐसे मतलब जिसमें कोई 20-25 केस, जिसमें शायद अगर मैं कोट कराऊँ, एक हमारे रशीद साहब के साथ जो बेटी जिनकी शादी हुई है उनका भी सारा मामला पेंशन काम नहीं किया था इस प्लेटफॉर्म से। तो खुशी इस बात की होती है कि जब भी किसी का मसला बन जाता है तो हम प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंटेशन करवा के और वहाँ पे जो पेंशन में बैठे हैं सुप्रीडेंट नूर खान साहब, उनके लिए भी दुआ करना, क्योंकि वो हमारे अरबा फाउंडेशन का जो भी केस जाता है उसको वो स्पेशल देखते हैं नूर खान साहब। तो इन चीज़ों की बड़ी खुशी होती है क्योंकि जब किसी के साथ बीती है पता उसको चलता है। आए दिन कोई ना कोई मसला होता है, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो बड़ा दुख होता है और वो जब बताते हैं फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, सर वो अभी पेंशन नहीं आई, सर 3 माह हो गए हमारे घर में कुछ नहीं, वो सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी फाउंडेशन के ही सर के अल्लाह ताला करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने सर एक 2 माह पहले 1.5 माह पहले एक कर्जा हंसना शुरू किया। कर्जा हंसना में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें स्कॉलिंग रजत साहब थे, मुजफ्फर साहब थे, 1 लाख रुपया सर हमारे प्रेसिडेंट ने दिया। तो वो भी हमारे कुछ लोगों की जरूरत पूरी हुई जो कर्जा हंसना जिसमें बनाया हुआ कि आप 4 माह में या 3 माह में वापस करेंगे, वो भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 8 लोगों ने इस्तेमाल किए और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। और एक रात को चीफ मिनिस्टर ऑफ रियाज साहब थे, मुझे अभी उनका पूरा इंट्रोडक्शन भी नहीं है, बस नाम मेरे मुँह से निकल गया, शायद नाम नहीं मुझे लेना चाहिए था। तो उसने मुझे रात को 9 बजे कॉल की कि साहब मतलब वो हमने बड़ा है जो आपको कर्जा हंसना दे रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे 2 माह के लिए 30,000 रुपया इमीडिएट जरूरत है। मैंने कहा कल हमारी मीटिंग है, मैं अप्रूवल लूँगा, अगर अप्रूवल मिल गई तो मैं इंशाल्लाह आपको आपके क्लेम करेंगे।
मुझे वक्ती तौर पर तो छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत है तो मेरे ख्याल में उसकी बड़ी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे काम ज़्यादा हैं जो अभी गिनती शुरू करें तो शायद मतलब कि वो काम लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कि जो हमारे नए लोग आए हैं उनको टाइम दिया जाए ताकि वो भी थोड़ा थोड़ा अपना नॉलेज शेयर कर लें, कोई बात करनी हो तो वो कर लें। तो सबसे पहले तो मैं एडवोकेट मुजम्मल साहब रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्याल का जवाब हो जाएगा। लेट इसलिए मैं हुआ कि मेरी बेटी का आज प्रैक्टिकल है, तो मैंने आज उसमें नहीं आना है। तो ये सर ने फिर मुझे हुक्म किया कि आपको पहुँचना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक ऐसा मैटर है जिसके अंदर आपको पता है कि बच्चों के मार्क्स बड़े मैटर करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो परफॉर्मर होते हैं। तो मैंने किसी से मिलना था, लेकिन सर ने कहा लहजा चेंज करके मुझे कहा आओ, तो मैं फिर आ गया, अदरवाइज मुझे आज नहीं आना है। आई एम दूसरा भी टाइम इन्होंने मुझे थोड़ा दिया है, तो ये इनकी जाती, लेकिन मैं कोशिश करता वाइंड अप करने। मैं जब फर्स्ट टाइम इधर आया था तो मुझे अच्छी तरह अपना ड्रेस भी, टाइमिंग भी और लोगों के चेहरे जप्पी जितनी मर्जी लगाए, लेकिन जप्पी से पहले यहाँ पे काम होना चाहिए। और काम नहीं हो सकता ना दुआओं से, अगर दुआओं से काम सिर्फ होना होता तो फ़लस्तीन आज़ाद हो जाता, कश्मीर आज़ाद हो जाता। रोज़ा हर माँ बच्चे के लिए दुआ करती है और इम्तिहान में फेल होके आते हैं हज़ारों की। हम जज्बाती हो गए, जो मर्जी कहते रहे। मुझे ऐसे लगता है कि हम चूँकि एज के उस हिस्से में शामिल हो गए जहाँ पे आपकी ख्वाहिशात भी कम हो गई हैं, प्रोजेक्ट्स भी कम है, बच्चे सेटल है, शादीशुदा है, ज़रूरतमंद बेचारे लोग शायद आ जाते हैं। और चिट चैट, इसको चिट चैट की जगह नहीं हमें बनानी चाहिए। वी नीड टू मेक इट, जो भी आप कह लें, उसमें काम निकलना चाहिए, उसमें प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। हम हर दफ़ा सवालिया निशान के साथ अपने चेहरों पे हज़ारों सवाल लेके आते हैं, इसका हमें जवाब नहीं मिलता। इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो हम बहुत लंबी बातें कर सकते हैं। फाइनल एक फिक्रा कहता हूँ, कायदी शेयर योर रिसोर्सेज, और उसकी टीम सुल्तान साहब या मिर्ज़ा साहब प्रेसिडेंट जो है या माई सेल्फ 1 रुपया भी लानत बेचते हैं किसी की जो है ना कमाई पे कि हम उसको इस्तेमाल गलत तरीके से करें। उसकी अलहदा से कमेटी है, हेड बाय कोऑर्डिनेटर अजहर साहब और उनके 2-3 मेंबर हैं साहब, वही डील करते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। ये जो आपके सामने खाना रखा हुआ है, ये लीडरशिप जेब से आ रहा है, ये उनकी पर्सनल आप कह लें कि वो मेहमान वाले। तो आई थैंक यू ऑल। मेरी माजरत, मुझे आपने अपना छोटा भाई से मुझे माफ़ करना अगर किसी को बुरी सी लगी हो, बट दीज आर मिशन चलानी है, कोई मिशन आप लेकर चले हैं तो आपको इतनी आसानियां नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। अगर आसानियां मिल रही हैं ना, इट मीन्स कि आप हक पे नहीं हैं, कि जी आपके लिए सारे काम ठीक हो रहे हैं, आप बगैर सोचे समझे हर चीज़ आपके लिए सीधे क्लियर हो रही है, तो इट मीन्स कि कहीं हम हक पे नहीं हैं, कहीं हम शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। और फिर वो चलते चलते एक ऐसा एक बंद रास्ता आएगा। शैतान की जो होती है ना चाल, वो ऐसे ही होती है कि शुरू में वो बड़े चमक दमक दिखाता है और आगे जाके बंद रास्ता आ जाता है। तो हमें इस मुश्किल वक्त में, यानी मुश्किल हालात में, अगर हम इरादा कर लें, अगर हम तहैया कर लें कि हमने ये काम करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसमें कोई शक हो। अगर उन्होंने कर दिखाया कि जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था, आज रुए ज़मीन का कोई चप्पा कोना ऐसा नहीं जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला ना हो। ठीक है, हम वो तो नहीं है, लेकिन हम उनके मानने वाले तो हैं, हम उनके वो मिशन से दर्स तो हासिल कर सकते हैं। अरवा ऑर्गेनाइजेशन जो है, अरवा फाउंडेशन जो है, ठीक है मुश्किल हालात हैं, लेकिन प्यार से चलते रहेंगे ना तो अल्लाह रास्ते निकाल देता है। अल्लाह ताला वो, मुझे अब वो आयत याद नहीं आ रही कि अल्लाह फरमाता है कि जी मैं जो ईमान वाला होता है ना उसके लिए मखरज निकाल देता हूँ। लफ्ज़ मखरज है, मखरज होता है एग्जिट, यानी एमरजेंसी रास्ता निकाल देता हूँ। जब वो जस्तजू करता रहता है, कोशिश करता रहता है, सीधे रास्ते पे बंदा हो, उसका मिशन साफ हो, उसकी नीयत साफ हो, तो अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। और इसी तरह अगर आपका ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद और मिशन पाक है
اور آپ کی نیت سب کی صاف ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بہتر راستے نکال دیں. تھینک یو ویری مچ. مجبوری بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کسی کو کہ 1000 اگر وہ, کیونکہ یہ ایک نوبل کاز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اس میں میرا یا ان کا یا یہ ریفریشمنٹ یہ نہیں خرچہ, لیکن یہ ہے کہ نوبل کاز کے لیے اگر ہے تو پھر لوگ دل کھول کے مطلب میرے ساتھیوں کو اگر ہر ایک آدمی 30 میں دے تو یہ 30,000 کو کوئی فکر ہمارے لیے ہوتی. آج آپ 35 ہو گئے. ہاں تھینک یو ویری مچ جہاں صاحب. ہمارے کچھ میں بات پہنچانا چاہتا ہوں, وہاں پہنچ چکے ہوں. بڑی محفل پہلے پیسے رکھ کے بیٹھے جمع کروا بھی نام 3 ممبر جڑے نے گولڈن ممبر پا دینا. ہم صاحب بھائی جان اس طرح کا پیا صاحب پیا جناب پیا بھی بتا دی. آج کل مسجد کا ایک پروجیکٹ ہے ساڈا ہفتے کے اندر 3-3.5 لاکھ بچت گوشیا نہیں پا میری وہ مسجد والی ہے کمیٹی وہی دے کام کروں گا, تو پلیز یہ کریں تاکہ اس کو پراپر چلا سکے. گل صاحب بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ صرف تھیوری میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا. اگر میں کہوں نا, اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ یہ میٹنگ پہ آتے ہو کیا دیا, میں کہتا ہوں جتنا کچھ اس میٹنگ سے ملتا ہے نا کسی چیز سے نہیں ملتا. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کبھی بھی ایسے لوگ جو بھی میرے سامنے کریم بیٹھی ہے یہ میری نہیں سکتی آپ کو. سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ, سب سے پہلا ایڈوانٹیج, ٹھیک ہے نا. باقی سب چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں. اور میں آج کی اس میٹنگ میں سب سے زیادہ سر اظہر صاحب کی بات کو کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ واقعی مصیبتیں آتی ہیں, مسئلے آتے ہیں, مشکلیں آتی ہیں. مجھے نہیں لگتا صرف گل صاحب آپ ایک دن کسی کے لیے کہیں گئے ہوں, ایک دن بھی جب سے آپ ریلیٹڈ ہیں, جبکہ ہم ڈیلی کہیں نہ کہیں جاتے ہیں. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تفصیل میں بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ تھیوری باتیں سب چیزیں مطلب کہ وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ مشکلاتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کرو کہ آپ خود اپنا پہلے حصہ ڈالو, اچھا حصہ ڈالو, کچھ کر کے دکھاؤ. اس کے بعد اس پلیٹ فارم پہ مطلب کہ باقی چیزیں ساری ڈسکس کرو تاکہ مزہ بھی آئے, ٹھیک ہے نا. بہت کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ, بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. کسی چیز کی مایوسی مجھے نہیں لگتا کوئی مایوسی ہوگی. جیسے ابھی اکرم بھٹی صاحب نے اسکول کی بات کی ہے تو میرا ایمان ہے کہ جب ہمیں ایسے قریب لوگ ملیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے گی. اسکول بھی بنیں گے, اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی ڈسپینسری بھی بنے گی. کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا ہمارے دل میں جو ساری چیزیں خیالات اور جذبات ہیں. تو میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی کسی چیز کی مایوسی نہ بلائیں اور اس پہ کوشش کریں مطلب کہ ان کو اپنا حصہ ڈالیں. سب سے پہلے اپنے گریبان میں سارے لوگ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا. آپ کو جواب آئے گا 0. تو پھر ہمیں مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے نکلو ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں, کیا ان کے گھر میں مطلب کہ معاملات جو تھے ان کی پینشن کا مسئلہ حل ہو گیا, کیا ان کے بچے جو اسکول صحیح جا رہے ہیں, کیا ان کی فیسوں کا مسئلہ صحیح جا رہا ہے. آپ کو تو مطلب کہ یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. اور الحمدللہ ہم اپنے پریزیڈنٹ کے شیلٹر میں لوگوں کو, کچھ بچوں کو پہلے آپ کو پتہ ہے فیسیں بھی پے کر رہے ہیں. کبھی ان کی شکایت نہیں آئی ہوگی سر آپ کو کبھی فون آیا کہ فیس نہیں پہنچی. سب چیزیں ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں سپورٹ کریں, خود بھی کریں اور سپورٹ بھی کریں اور دعا بھی دیں. تو میں یہ التجا کروں گا کہ 2-4 مہینے یا 5 مہینے کے میٹنگ کے بعد جب آنا ہوتا ہے تو کوشش کرو کہ ہمیں سپورٹ کیا کرو, اپریشیٹ کیا کرو تاکہ مطلب کہ ہم مزید مطلب کہ کام کریں بے لوس ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا شکر الحمدللہ اس پلیٹ فارم پہ بہت کچھ ہوا اور بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جی رشید صاحب سب لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہی کہ جو
कारगुजारी जो है इस मीटिंग में जो कोई पॉइंट है तो उसको अगली मीटिंग में डिस्कस कर दिया जाए कि इसके ऊपर कुछ अमल हुआ है। मिनट ऑफ द मीटिंग, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो ये चीज़ एक, और दूसरी जो कार्ड का वो कह रहे हैं उस पर भी आपने कुछ रोशनी डाली। नहीं, वो तो मिनट ऑफ मीटिंग ठीक है, लेकिन मिनट ऑफ मीटिंग ये है कि फाइनेंस कमेटी के अरशद गिल साहब मेंबर हैं। नहीं, कारगुजारी जो बता रहे हैं ना आप बता रहे हैं कि ये काम हम कर रहे हैं, तो अगर मेंबर्स को भी बता दिया जाए कि ये काम कर रहे हैं या ये हमने किए हैं पिछले हफ्ते, नेक्स्ट मीटिंग से जी ये चीज़ होगी। जी जी, ये वैलिड पॉइंट है सर, ये नेक्स्ट मीटिंग से ये चीज़ हो। मान करते हैं उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें ये डिस्कस, लेकिन आपकी बात सर हम जब हम कॉर्नर मीटिंग करते हैं ना उस पर डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें, यानी आपकी बात ये नहीं कि आपने गलत कोई वर्ड आपने गलत नहीं कहा, सिर्फ ये कि वो चीज़ें हम खुद अपने तौर पे डिस्कस कर रहे होते हैं कॉर्नर मीटिंग में। मैं हो गया, सुल्तान साहब हो गए और मुजम्मल साहब हैं, एक दो और मेंबर आते हैं, तो बल्कि हम ये सोच रहे थे कि फिनांस की हम एक कॉर्नर मीटिंग करें आप लोगों के साथ भी, ताकि उसको फिनांस को भी हम प्रॉपर एक लाएँ कि भी हमारे पास कैसा है। वो मैंने अहमद साहब को कहा था, अहमद साहब आपने वो अभी तक चार्ट में बनाया तो नहीं है कंप्यूटराइज ना, मैंने आपको कहा था कंप्यूटराइज एक बना दें, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सर वो जैसे उन्होंने अजहर साहब ने कहा टाइम लग जाएगा, आपकी बात हमने डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए सुल्तान साहब ने रोक दिया, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा होना चाहिए। और नेक्स्ट मीटिंग में हम नेक्स्ट मीटिंग से पहले डिस्कस करते हैं आपस में भी कि ये चीज़ ऐसे हुई है ऐसे हुई। बल्कि अरवा फाउंडेशन हमें फ़ख्र है कि हम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अरवा फाउंडेशन उनको स्पॉन्सर कर रही है, मतलब वो मैं या सुल्तान साहब या आज़ाद साहब या कोई हमें एक बंदा नहीं है, वो अरवा फाउंडेशन उसको स्पॉन्सर कर रही है, तो हमारे क्रेडिट है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह करे उसको कबूल कर ले अल्लाह ताला। आमीन। लेकिन सर इसको मैं लिंक करता हूँ, ये सारे जो मसाइल हैं उनका हल भी है, लेकिन जब हम हल की तरफ जाते हैं तो हमें थोड़े से इश्यूज आते हैं। मसला ये होता है, जैसे सर ने अभी एक एकेडमी की सजेशन पेश की, एकेडमी, स्कूल, हॉस्पिटल, टेक्निकल स्कूल, ये हम ऑलरेडी बहुत यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं, शायद आपको याद हो अगर मेमोरीज आपके वो रिवाइज करें, और इससे आगे भी चीज़ें बहुत डिस्कस हुई। लेकिन मैं तो इसका मसला सर ये है जो मैं बार बार जिसकी तरफ इशारा करता हूँ, वो ये है हमारे पास एक ऑफिस होना चाहिए, एक क्लर्क बैठा हो, उसको हम काम बताएं कि यार ये काम करें, ये करें, हम उसको रैंडमली या डेली बेसिस पे विजिट करें, उससे आउटपुट लें, उसको हमने काम बताया। मसला ये होता है कि हम सारे या तो बड़े बच्चों वाले या पोते पोतियों वाले या मसरूफ़ इतने हैं कि हमारे लिए टाइम निकालना बड़ा इतना मुश्किल होता है। किसी को कहते हैं ना वो पैराफ्लेक्स लेके आना है तो इशू बन लेता है सर, ऐसे है। किसी के पास टाइम नहीं होता कि यार वहाँ से यहाँ तक पैराफ्लेक्स ले आए, किसी के पास ये टाइम नहीं होता कि यार अब वहाँ पे फौतगी हो गई है आए चले, लोग अवेलेबल नहीं होते। देखिए मैं कहता हूँ आइडियलिज्म, रियलिज्म और पेसिमिस्टिक, ये 3 स्टेजेस है। ये आइडियलिज्म है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं हमारे अंदर बड़े बड़े अच्छे सजेशन आती है, लेकिन अगर आप रियलिज्म में आए, रियलिस्टिक होकर सोचें, तो आपको ये देखना चाहिए कि हाउ टू एग्जीक्यूट द गिवन प्लान। हमने एक मीटिंग अटेंड करने के बाद, गिल साहब आज कितने अरसे के बाद आए सर? उसकी वजह ये कि मसरूफ हो गए थे बहावलपुर, इनका जाती केस था, ये जेन्युइन बात है, उनके मसाइल थे। हामिद साहब हमारे फ्रांस के हैं, ये 6-7 माह कराची रह गए हैं, कितने अरसे बाद इनकी मीटिंग हुई। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े अरसे के बाद, देखें जब आप बहुत अरसे के बाद आते हैं या पुरानी बातें आप भूल चुके होते हैं या आपको याद नहीं होता मैं क्यों जा रहा हूँ, और जो बंदा फर्स्ट टाइम आता है उसकी पहली 2 मीटिंग में एनर्जी और होती है, उसके बाद वो स्लिप हो जाता है, क्योंकि यहाँ से गेन नहीं है। ये कड़वी बातें, यहाँ से जब गेन नहीं है तो आप आएंगे नहीं, जब गेन होगा तो हम आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ लेट इट मेक द ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी कैन गेट द गेन। वो गेन कब होगा? व्हेन वी विल पुट ऑन, और जब हम रिसोर्स अपने पोर इन करेंगे। इस तरफ हम आते हैं, हम अब प्रेसिडेंट भी कह देते हैं प्यार मोहब्बत से कि यार कोई बात नहीं, मेरे लिए सारे गोल्डन मेंबर हैं। मैं इनकी रिक्वेस्ट लहदा करता हूँ कि सर ये बात आपकी ओहदे के मुताबिक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है। भाई जितने आप सोर्स पैदा करते हैं, ये तो एक मजदूर टोटल जो है महीने में ये पैदा कर लेता, आप इससे बड़े ख्वाब नहीं देख सकते। हाँ, अगर हमारा मिशन यही समाइल लेना है, एक दूसरे को जफ्फियाँ लगाना है, तो फिर ठीक है, हमें पता होना कि दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव। जिस उम्र की हिस्से में हम हैं और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, सर ने एकेडमी की बात की है,
एक अच्छी एकेडमी के साथ स्टार आप चला रहे हैं, एक एकेडमी की जब बात हम करते हैं ना, तो उसको हायर करने के लिए, फर्नीचर ऑन करने के लिए, टीचर्स को हायर करने के लिए, ये 1 मिलियन से कम का प्रोजेक्ट नहीं है. आर वी एबल टू फंड 1 मिलियन रुपीज? नहीं, तो उसकी फ्रेंचाइज फीस भी एक अच्छी एकेडमी की फीस होगी, लेकिन सर फीस तो बाद की बात है. क्या हम में से कोई बंदा उधार दे देगा 10 लाख ये ले लो, जब रिकवरी नहीं, वी आर अनएबल टू पे. इसी तरह जब मैं हॉस्पिटल की बात करता था, जब मैं कहता था कि फलां ऐसे कर ले, हम जो है ना एक हमारे पास ऑफिस हो, तो ये सारी बातें स्टार्ट ही फंड से होती हैं. जितनी मर्जी अच्छी हम सेशन ले लें, जब आपके फंड नहीं होगा, फिर एक क्लर्क हम मैनेज नहीं कर पा रहे, एक ऑफिस नहीं मैनेज कर पा रहे, एक सिस्टम हमने लगाना है. हमारा अरबा का किसी जगह पे वो बोर्ड ही नहीं लगा हुआ कि ये अरबा का हेडक्वार्टर है. हम क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा था कि लोग बाहर से विजिट करने आए, हमारे पास ऐसी जगह हो जो उधर नाइट स्टे कर ले, उनको पता हो यार मैं अरबा के लिए मैंने अपनी बेटी को एग्जाम दिलवाना था, यहाँ पे अरबा का एक रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस है, वो 300 रुपया उसकी फ़ी है. बहुत सारे काम है, बहुत सारे नंबर ऑफ. लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा? जब आप सर हर बंदे को कहेंगे 1000 रुपया पे करें, रिक्वेस्ट नहीं. ये 500 कराती है, इसको 500 कर दें कुछ. 1000 बंदे को लेके आए और उसको कहे 1000 रुपया. एक मिनट सर, एक मिनट हम करना चाहते हैं ना, तो आज डिसाइड कर हम में से बहुत सारे लोग जो है ना प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं. अब किसी एक दफ्तर ने उसका नाम लिखे अरवा फाउंडेशन प्रॉपर्टी, और आदि जो है ना किराया वो पे करे, जो वहाँ पे बैठ के अपना कारोबार भी करे और पैरेलल में आपका दफ्तर भी बन जाए. मतलब अगर आप कहेंगे कि जी वो ऊपर से कोई चीज़ आएगी और इस तरह होगा, आप किसी भी जगह पे देख लें जिस एरिया में मेंबर ज़्यादा हैं, उस एरिए में कोई अच्छा सा ले लें दफ्तर, और उसमें प्रेजेंस होगी कि कोई ऐसा कारोबार नॉर्मल प्रॉपर्टी का, तो जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं ना, वो दफ्तर में पैरेलल में ये भी काम हो सकता है. मैं ऑफर देता हूँ, मैं अपना 50% मैं पे करूँगा सर, 50 अरबा करे, अरबा उधर अपने बोर्ड लगाए, मैं अपनी प्रैक्टिस का जो है ना एक शाम का चैम्बर बनाऊंगा 2-4 दिन. यस करें. ये देखने कोई दफ्तर का किराया कोई पे नहीं करेगी, दफ्तर हाजिर है, बोर्ड लगाए, जो मर्जी करें. आपने देखा हुआ है वहाँ पे बोर्ड लगा के अपना बंदा बनाए और किसी किस्म की जो ना बेल शेयर. वेरी गुड. सर मैं जब फाउंडेशन ने जनाब प्रेसिडेंट को भी दी थी और जनरल सेक्रेटरी साहब को भी, हमारे लाहौर के कम से कम 4 कोनों में सारे साथी रहते हैं. एक कोने में मैं हूँ मुगलपुरा पे. मैंने सुल्तान साहब को बहुत बार ये बात कही है कि मोहतरम आप अपने फार्म दें, और उसके ऊपर एक पॉइंट हम ऐसे बनाए 4 कोनों में कि जहाँ पे हमारी जो डिसीज़ फैमिली हैं, यानी हमारे जो साथी फौत हो चुके हैं, उसके ऊपर लिखा हो कि जी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इधर अपनी एप्लीकेशन जमा कराएं. उसमें वो अपने एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, जो भी बच्चे या हमारी भाभियाँ जो हैं या हमारी बहनें हैं, वो जनाब हमें वो एप्लीकेशन दें ताकि उसको हम पढ़, क्योंकि हम कोई ऐसा रडार नहीं लगाया हुआ कि किस फैमिली को क्या प्रॉब्लम है. तो इस 4 कोनों में वो कलेक्शन हम कर लेंगे, फिर मेन ऑफिस में आ जाएंगे. उससे ये है कि हमारे मसाइल जो फैमिलीज़ के हैं वो हल होते रहेंगे. अपने मसाइल तो हम इधर लेकर आ जाएंगे और इधर हल कर लेंगे. जिनके ऊपर सरपरस्त कोई नहीं है, वो शहीद हो गए हैं या वफात पा गए हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो दर बदर फिर रहे हैं, पूछते फिर रहे हैं किधर जाएं जी, कैसे जाएं. तो उसके लिए 4 कोनों में एक पॉइंट होना चाहिए बना हुआ. एक पॉइंट के लिए मैं ऑफर देता हूँ कि वहाँ पे अरबा का बोर्ड मैं खुद अपने खर्चे में लगा लूँगा. बाकी हमारे मुसम्मल भाई हैं वो मुझे गाइड कर देंगे कि जी ये चीज़ इस पर लिख दें कि जिनके बच्चों को मसला है, कोई तलीमी मसला है, कोई बच्चियों को मसला है, उनकी पेंशन का मसला है. अभी लियाकत साहब, सर आपसे आने से पहले हमने अल्लाह ताला जवान रहमत ने जगह दे अपने आपके वाले साहब को सर, और करवट को उनके जन्नत में जगह मिले, तो हमने दुआ की थी, लेकिन एक दफ़ा फिर आपके लिए आपके वाले साहब के लिए दुआ कर लें.
इफ्तार को तैयारी कर ली? اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب هب لي من لدنك السلام ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين صلى الله تعالى على خير خلقه चले बना दे सामने देखिएगा सभी ऑटो पे एक मेरी बना दे चले एक मिनट शादी एक मेरी शादी सामने देखिएगा अच्छा सामने देखिएगा